आमेन। ए समय वाक्यर गोटे अंश आम अध्ययन करवा गीत संहिता पुस्तक तार 116 पद तार 15 पद आई प्रकार लिखा जाए सदाप्रभु दृष्टि सद्भक्त मानक मरण बहुमूल्य अटे। सद्भक्त मानक मरण बहुमूल्य अटे। मध्य तार हितोपदेश 7:2 एक पद देखु मो लोक मान सांत्वना कर तुम मान परदेश आउ कि प्रकार भाव जड़े अस्थिर आउ जो सांत्वना न पाई रही व्यक्ति को एक प्रकार सांत्वनामूलक वाक्य प्रदान कर विषय आम देखु समय आज समस्त कार्यभार अर्पण करने पूर्व अनुरोध करुच्छी स्थानीय मंडली आम लिमा प्रचारक महाशय आसिक प्रार्थना करेंगे तापर सम्मेलनी सभापति महाशय समस्त कार्य परिचालन करेंगे। परम धन्य सूर्य पिता तुम्हार आश्चर्य धन्यवाद गौरव कारण विभिन्न माध्यम प्रभु तुम्हें आम अपना निकटवर्ती आ तुम सानिध्य को अनुभव करने से धन्यवाद गौरव कर राजा तुम राशि जगत समय परिचय पाई विभिन्न स्थान को जाए सुषमाचार सेवा कार्य कर तुम ठारे रही जीवन यापन कर तुम्हें आपणार इच्छा आपणार कोल को नहीं प्रभु से दुखी परिवार दुखर अच्छा विशेषकर तुम दास पालक परिवार बंधु परिजन से आज दुखर अच्छा प्रार्थना कर प्रभु तुम जीवंत वाक्य प्रकाश कर आम लोक मान सांत्वना कर मु प्रार्थना कर प्रभु दुखी परिवार को तुम्हें ही सांत्वना प्रदान कर आई उद्देश्य प्रभु आज जो उपासना कार्यक्रम सब करा आज उपासना प्रभु से परिवार सांत्वनादायक हो प्रभु निवेदन करुच्ची आरंभ करा समाप्ति पर्यंत तुम उपस्थित समस्त कार्य परिचालित साहाय्य आज गीत गान वाक्य प्रचार श्रवण सबुति सब विषय द्वारा तुमर गौरव प्रभु आम विभिन्न स्थान आसीचु आम समस्त सबती परमेश्वर गौरव सकल प्रार्थना तुम्हें शुने से धन्यवाद केवल जीशु का नाम धन्यवाद। आज उपासना प्रमुख दासमान को सब प्रथम ईश्वर को धन्यवाद देवा सहित आम उत्तर बाप्तिस्ट मंडल समस्त मुख्य कर्मकर्तागण अन्य मंडल पालकगण विकलगण चालकगण स्वाधीन प्रचारक प्रचारिकागण स्थानीय मंडल पालक समेत समस्त कर्मकर्ता कर्मकर्ती उपस्थित प्रत्येक को मोर आंतरिक नमस्कार ज्ञापन करे नमस्कार। केड़े शांति मते मिलाई मोदीना बहाना जाऊछि बही मने ध्याई केड़े शांति मते मिलाई।
ଦୀନ ବହନ ଯାଉଛି ବହି ପରମ ପିତା ଗୃହରୁ ଅନ୍ତର ମୋହଇ ଶୋକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରରେ ଅଛି ରହି ସମୟତା ଶୀଘ୍ର ଗାମୀ ପକ୍ଷେ ମତେ ବହି ଦିନୁ ଦିନୁ ପାଖେ ନିଅ ମନେ ଧ୍ୟାଇ କ୍ଷୀରେ ଶାନ୍ତି ମତେ ମିଳଇ ମଦିନ ବହନ ଯାଉଛି ବହି ক্রমে যাত্রী যহোবাস সমীপ দিনু দিনু তাহান দক্ষিণ বড়ইল সে পরি আনন্দ অনুভব হুই দিনকু স্বপ্নমু ময় আসবে পাঠ করে সাহায্য করিবে প্রথম থেসলোনি পুস্তক তার 4 অধ্যায় 16, 17 এবং 18 পদ। এই সমୟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ଆଦେଶ ଦେଇ ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୂତଙ୍କ ସ୍ୱର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁରୀବାଦ୍ୟ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବେ। ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଉଠିବେ। ପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଜୀବିତ ରହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମେଘମାଳାରେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ନୀତ ହେବୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ। ଅତଃ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ। ধন্যবাদ প্রভু পঠিত শাস্ত্র বাক্য উপরে আশীর্বাদ করন্তু ସେମାନେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆମମାନଙ୍କ କମଳା ସିଂ ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରଚାରକ ଘଣ୍ଟ ଆଗେ ଆସିବେ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଏହି ସମୟ ପାଇଁ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ଦାସୀଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ଆଜି ଶୋକ ସଭାରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ତୁମ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟର ସାନ୍ତ୍ୱନା ପରିବାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସମୟ ପୁଣି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ରଖିଛ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପରିବାରକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କର। ଗୌରବ ମହିମା ସମ୍ଭ୍ରମ କେବଳ ତୁମ୍ଭର ନାଜରିକ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସବୁ ନିବେଦନ କରି ମାଗୁଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଦିନ ଜୀବଦଶାରେ ରହିବା ପାଇଁ ସମୟ ନିରୂପଣ କରିଥାନ୍ତି ତହିଁରୁ ପାହୁନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ନପାରୁ। ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜଗତରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତତା ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ଆଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭରସାହୀନ ନ ହଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
ईश्वर आम गोटे भरोसा देइछन्ति जगत रे जेते दिन आम अच्छु सेते दिन आम ईश्वर दूर रे अच्छु बा स्वर्ग रु दूर रे अच्छु ताहा वाक्य प्रकाश करे तेणु बंची प्रत्येक निमंते आज गोटे अकाट्य सत्य आम निश्चित यही पथर पथिक अटु आम दिने ना दिने मृत्यु द्वारा पुनर्बार ईश्वर निकट को बाहर समय रही अच्छी तेणु आम परस्पर को सांत्वना देवा निहाती आवश्यक आम वाक्य मध्य शुणापी जा अनुरोध करी आम कुमला सिंह बाप्टिस्ट मंडल पालक महाशय अर्थात आम प्रार्थना मीटिंग कमिटी उद्योक्ता महाशय बर्तमान से उभा हे प्रभु जीवंत वाक्य स्वांतनमूलक उपासना उद्देश्य आम वाक्य परिवेशन करेंगे आम समस्ते वाक्य प्रति मनोयोगी हेबा। पुणी आज दुखी परिवार सांत्वना निमंते योगदान कर स्थानीय मंडली पुणी सम्मिलनी अनेक प्रभु दासदासी प्रचारक चालक परिवार समस्त प्रभु जीशु नाम नमस्कार ज्ञापन करूँ। आम विलंब करवा नहीं अल्प समय आम ईश्वर वाक्य ध्यान करवा जो शास्त्रांश सभापति महाशय पठन करिसेंती मुझे कहवाई चाहूँगी ताहा प्रथम थेसलोनिकीय 4 अध्याय 18 पद लिखाउछि अतएव एही समस्त वाक्य द्वारा तुम्भे माने परस्पर को सांत्वना दियो। आसंतु प्रार्थना करिबा। स्वर्गीय प्रभु परिवार निमंते पुणी आम समस्त निमंते तुम्हें आम को वाक्य दियो वाक्य द्वारा सांत्वना दियो जेपरी जो समय आम तुम्हें निरूपण करिछ सेही समय पर्यंत आम भरोसारे अपेक्षा करिबु अनुग्रह कर यीशुଙ୍କ नाम प्रार्थना करुछु आमेन। प्रिय ईश्वर लोक माने गोटे शब्द उपरे आपण मानकर दृष्टि आकर्षण मु करबा पई चाहूछी एही समस्त वाक्य द्वारा तेबे प्रश्न उठुची को सब वाक्य द्वारा आमे परस्पर को सांत्वना प्रदान करबा। 7टी कथा अछि गोटे दीटा कथा आपण मानक सम्मुखरे मु रखिबी पुनी सांत्वना मध्य 7 प्रकारर सांत्वना बाइबल व्याख्या करे मौलिक भावरे। तेणु एही समस्त वाक्य द्वारा परस्पर को सांत्वना दियो कारण जेतेबेले आमे 4 पर्वर 13 पद अध्ययन करू 13 पद यह प्रकाश करे हे भाई माने भरोसाहीन अन्य समस्तଙ୍କ परी तुम्भे माने जेपरी शोकाकुल न हुओ एथि निमंते महानिद्रा प्राप्त लोकमानंक विषय रे तुम्भे माने जे अज्ञ थाओ एहा आंभ मानंकर इच्छा नुहे अर्थात जे भरोसाहीन गोटे दल पृथ्वी रे अछंती जो मानकर भविष्यत कौन हबो से माने एबे पर्यंत जानी नाहंती कियो बा सियो नुहंती किंतु से माने लिखा अछि आपनकर एफेसिय पुस्तक 2 पर्वर 12 पदरे जे जेउ माने ख्रीष्टंक ठारू पृथकीकृत होइतिले से माने भरोसाहीन दलर लोक माने अर्थात आज पर्यंत जो माने ख्रीष्टंक परिचय पाई नाहंती आमे जते बेले 16-17 पद पढुछु ख्रीष्टंक ठारे थाई जो माने मरि अछंती शब्द गोटे आमे पाउ तेनु जो माने ख्रीष्टंक परिचय पाई नाहंती अबा अन्य अर्थरे ख्रीष्टंक ठारे नाहंती से माने भरोसाहीन दलर लोक माने अटंती। प्रिय ईश्वर लोक माने तेणु साधु पाउल एही स्थान रे एड्रेस करूछंती जे सेही भरोसाहीन लोक मानक परि तुम्भे हुओ नाही कारण तुमे ख्रीष्टंक ठारे अछ। हालेलुया। जेहेतु आमे ख्रीष्टंक ठारे अछु तेणु जो माने नाहंती
ସେମାନଙ୍କ ପରି ମନ, ସେମାନଙ୍କ ପରି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ, ସେମାନଙ୍କ ପରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଆମେ କାଟି ପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆହୁରି ଗଭୀର କରି ଖୋଳତାଳ କରିବା, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବି ଆମେ ଅଛୁ ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମାବଧି ପିତାମାତାଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିଚୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ତଥାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ନାହୁଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭରସାହୀନର ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରତି ଥର ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଭରସା ଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ। ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେ ଏହି ଭରସାହୀନ ନ ହୋଇ ଭରସା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହି ବେନିଫିଟ କଣ ଅଛି? ଯେ ଏହା ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମରି ଯାଇ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶୋଇ ପଡି ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଆପଣାର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେ ମୋହର ବନ୍ଧୁ ଲାଜାର ମରି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି, କହିଲେ କି ନାଇଁ, ସେ ନିଦ୍ରା ଯାଇ କିନ୍ତୁ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଉଦୟଗିରି ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରଚାରିକା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ସହ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମହାଶୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଦୁଃଖୀ ପରିବାର ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପବିତ୍ର ଅତି ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପିତ, ତୁମରି ମହାପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। କାରଣ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ପ୍ରିୟ ଦାସୀ ଶରୀର ଭଲ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଲି ବୁଲି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ, ବାପା ଅବଶ୍ୟ ସେ ବାହାସା ହୋଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଯୌବନ ଜୀବନ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ, ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରି ଆସୁଥିଲେ। ତୁମ ଦାସୀଙ୍କୁ ଆଜି 3 ଦିନ ହେଲା ତୁମ କୋଳକୁ ନେଇଛ। ପରିବାର ସାନ୍ତ୍ୱନା ମୂଳକ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ତୁମେ କଥା କହିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ସକଳ ବାକ୍ୟ ପରିବାର ପାଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଜନକ ହେଉ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତୁମରି ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ। ଅବଶିଷ୍ଟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମର ହସ୍ତ ମୁଖ ରଖ। ଗୌରବ ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁ ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ଆମେ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଆମେ ତୁମର ଗୌରବ କରୁଛୁ। ରାଜା, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଭରସା ବିହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିନାହ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଭରସା ଦେଇଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମ ଦାସୀଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ କଳସ୍ଥ କରିଅଛ, ପ୍ରଭୁ ନିଦ୍ରାଗ୍ରସ୍ତ କରିଅଛ, ସେ ପୁନର୍ବାର ତୁମ ସହିତ ଆସିବେ ଏହା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ। ଏଣୁ ତୁମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତୁମେ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ଦୁଃଖୀ ପରିବାରକୁ, ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ତୁମରି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମଠାରେ ରହି ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ ଏବଂ ତୁମ ସହିତ ତୁମ ଆଗମନରେ ଆସିପାରିବୁ। ଏ ପ୍ରକାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦିଅ। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ମହିମା ସମ୍ଭ୍ରମ ତୁମେ ପାଅ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ ପିତା, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ପ୍ରଚାରିକା ମା ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପରିବାର, ବାଳକ ମହାଶୟଙ୍କ ପରିବାର ହିଁ ସେ ତାଙ୍କ ଯୌବନ ଜୀବନରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ। ସମ୍ମିଳନୀର ନିୟମ ପ୍ରକାରେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ପରିବାର ପାଇଁ ଥିଲା, ତଥାପି ଯେହେତୁ ସେ ପରିବାର ଗଠନ କରିନଥିଲେ, ବାଳକ ମହାଶୟଙ୍କ ସହିତରେ ହିଁ ସେ ରହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଚିନ୍ତା କରି ଆଉ ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଅଛି
ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରଚାରିକା କିମ୍ବା ପ୍ରଚାରକ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ଦୁଃଖୀ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ତାହା ମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ସହକୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମହାଶୟ ଉଭା ହେବେ, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆମମାନଙ୍କ ପାଳକ ମହାଶୟ ସେ ଉଭା ହେଲେ ମାନେ ସେଇ ଅର୍ଥରାଶି ମାନେ ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ତାହା ମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି କିଛି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରକାଶ କିଛି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଜଣେଇବେ, ତାପରେ ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହତ ନାମର ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ଆଜି ଯଦିଓ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ, ତଥାପି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣ, ପୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଳକଗଣ, ଦିକନଗଣ, ପୁଣି ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରଚାରିକା ମାନେ, ତା ସହିତ ଆମଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟର ଲିମା ମହାଶୟ, କରାଡ଼ ମହାଶୟ, ପରୀକ୍ଷା ମହାଶୟ, ପୁଣି ଆହୁରି ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ନମସ୍କାର। ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆମ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଅନୁରୋଧ କଲି କି ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ ସମ୍ମିଳନୀର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୋ ଦୁଃଖୀ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଏକ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି। ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଆସିଲେ ଆଉ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହିତ ବାକ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ଦୁଃଖୀ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ମୋ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ତା ସହିତ ଆଉ ମୋ ଦିଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ମୋ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ପୁଣି ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ଉପାସନାରେ ଯେତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ମୋ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ କି ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଉ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେଭଳି ଆମ ଦିଦି ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହି ସେବାରେ ଆଗକୁ ବଢିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମଙ୍କର ଡିକନ ମହାଶୟ କିଛି ବିଜ୍ଞାପନ ଦେବେ ସଭା ଉପାସନା ପରେ ପରେ। ତେବେ ମାନେ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ମାନେ ଏହି ଉପାସନା ସରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବା, ସେଇଠି ଆମେ କିଛି ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଖାଇଲା ପରେ ନିଜ ନିଜ ଗୃହକୁ ଯିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାପରେ ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଆଜିର ଏହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଉପାସନାକୁ ମାନେ ସାଙ୍ଗ କରିବା। ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ବିଶେଷ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀର ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରଚାରକ ଏବଂ ପ୍ରଚାରିକା ମାନେ, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ମୋ ଦିଦିଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରଚାରିକା ସ୍ୱର୍ଗତା ଜୀବିକା ଯୋଜନା ଚାଲି ଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସହାୟତା ରାଶି ଆଣି ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀର
ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରଚାରିକା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ନମସ୍କାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆହେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ, ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମ୍ଭମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ତେମନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ସର୍ବମନ୍ଦର ରକ୍ଷା କର। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମ୍ଭର। ସେତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ସହଭାଗିତା ଦୁଃଖୀ ପରିବାର ପରିଜନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଶ୍ରିତ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।